فتنہ ہندوستان کا دہشت گرد گل رحمان عرف استاد مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا ہے۔ ہلاک دہشت گرد جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ سی پیک منصوبوں، چینی قونصلیٹ اور گوادر پی سی ہوٹل میں بھی دہشت گردی کی ہے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن میں دہشت گرد کارروائیوں سمیت فورسز غیر ملکی باشندوں، شہریوں اور اداروں پر حملوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ دہشت گرد کارروائیوں کا بڑا ماسٹر مائنڈ جہنم واصل دہشت گرد گل رحمان عرف استاد مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا۔ تعلق فتنہ ہندوستان سے تھا۔ گل رحمان جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد کلعدم مجید بریگیڈ کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا۔ وہ فورسز غیر ملکی باشندوں، شہریوں اور اداروں پر حملوں میں ملوث تھا۔ سی پیک منصوبوں، چینی قونصلیٹ، گوادر پی سی ہوٹل پر حملوں کا حصہ بھی رہا۔ ہلاک دہشت گرد خضدار اسکول بس دھماکے، کنفیوشس انسٹیٹیوٹ، اسٹاک ایکسچینج اور کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دہشت گردی میں بھی ملوث تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق استاد مرید ہلمند میں 17 ستمبر کو ہلاک ہوا تھا۔ صوبائی وزیر بلوچستان ظہور بلیدی نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ پاکستان ثبوت بھی دنیا کو دے چکا۔ کی ہلاکت جو ہے ایک نیک شگون ہے اور ڈیفینیٹلی اس کے جو مارے جانے کے بعد تھوڑی دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں کمی آئے گی اور ان کی جو ہے کمر ٹوٹ جائے گی۔ ہماری دفتر خارجہ نے متعدد بار جو ہے اقوام متحدہ میں اور جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں وہاں جا کر جو ہے ڈوزیئر جمع کیے ہیں اور اپنے جو پروٹیسٹ ہے وہ انٹرنیشنل اداروں کے سامنے ریکارڈ کی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا کہ افغان سرزمین کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے بارے میں طالبان حکومت کو متعدد بار آگاہ کیا گیا۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ دہشت گرد آرگنائزیشن کارروائیوں میں شامل تھا، تو یہ بہت ہی پرسائن بات ہے کہ یہ مارا گیا۔ تو وہاں پر ان کے اپنے بھی جھگڑے چل رہے ہیں، گل بہادر گروپ اور اس کے بعد نور علی مسعود کے درمیان میں کافی جھگڑے ہوئے، بہت ان کے لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ سارے افغانستان میں رہ رہے ہیں اور وہیں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں اور وہیں پر را ان کا سپورٹ کرتے ہیں۔ امریکہ مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں میں سیلابی پانی کے باعث اکیڈمی کی عمارت کی خستہ حال چھت گر گئی ہے۔ 6 بچوں سمیت 8 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ متعدد بچوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اکیڈمی کا ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ ملتان سکھر موٹر وے کے بہہ جانے والے حصے پر پتھر ڈالنے کا کام جاری ہے۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ جلال پور پیروالا تک M5 بند ہے۔ شہری شاہ شمس انٹرچینج سے قومی شاہراہ جبکہ اونچ شریف انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے جوائن کر سکتے ہیں۔ دریائے سندھ کے سیلابی ریلے میں 14,000 کیوسیک کا اضافہ ہو گیا۔ دادو، نوشہر و فیروز، ٹنڈو محمد خان میں اسکول سمیت آبادیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ دریاؤں کا زور ٹوٹ گیا مگر سیلابی صورتحال اب بھی برقرار ہے۔ جلال پور پیروالا میں M4 کا مشرقی حصہ شگاف پڑنے سے سیلاب کی نظر ہو گیا۔ موٹر وے اور سوئی گیس پائپ لائن کو بچانے کے لیے پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق کمیٹی اور انتظامیہ پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ شہری شاہ شمس انٹرچینج سے قومی شاہراہ پر سفر کر سکتے ہیں۔ گاڑیاں اونچ شریف انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے کو جوائن کر سکتی ہیں۔ دریائے سندھ کوٹری بیراج میں 14,000 کیوسیک کا اضافہ، بہاؤ 3,41,000 کیوسک ہو گیا۔ دادو، ٹنڈو محمد خان، سیون اور جامشورو میں درجنوں بستیاں زیر آب ہیں۔ نوشہر و فیروز کے 445 دیہات متاثر ہوئے۔ مہر اور خیرپور جوناتھن میں 21 اسکول بھی زد میں آ گئے۔ بکھرے بند ٹوٹنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شکارپور میں سیلاب میں پھنسے متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ سیلاب کے بعد کئی بیماریوں نے بھی مکینوں کو گھیر لیا ہے۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہی کی داستانیں ہیں۔ دریائے چناب اور ستلج کے سیلابی ریلوں سے ہزاروں مکانات منہدم، فصلیں، پل اور سڑکیں پانی میں بہہ گئی ہیں۔ سیلاب جنوبی پنجاب، بہاول نگر، پاک پتن، حافظ آباد اور چنیور میں نشانات چھوڑ گیا ہے۔ کئی علاقوں میں آج بھی متاثرین کھلے آسمان تلے پانی اترنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہ گھر نہ بچے، مویشی نہ ہی جمع پونجی، بچے تو مٹی اور ملبے کے ڈھیرے۔ واپس جانے والے متاثرین اپنے گھروں کو دیکھ کر پریشان ہیں۔ دریائے چناب اور ستلج سے اچ شریف، احمد پور شرکیہ میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔
बजानी, चक्कहल, कच्ची शकरानी की राब्ता सड़कें सैलाबी रैलों में बह गईं। लियाकतपुर में भी रैली निशानात छोड़ गए। मकानात गिरने से बस्तियां उजड़ गई। बहावल नगर में दरियाए सतलुज का कटाव जारी है। गरबार तो कहीं मसाजिद तक मुनहदिम हो गई। सैलाबी पानी से मदरसों और स्कूलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कहरोल पक्का में घर और सड़कें बह गईं। टीपी वडा, खैरपुर, टामी वाली और लाल सुहानरा का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पाकपतन में 77 देहात, 65,000 अफराद जबकि 1,13,000 मवेशी जद में आए। मिंशराबाद में 60 देहात जद में आए। कहीं 6 फीट पानी जमा, रास्ते बहाल न हो सके। दरियाए चनाब के सैलाब से चिन्योट में 2 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए। 1 लाख से जायद एकड़ अराजी पर फसलें तबाह, दर्जनों मकानात जमी बोस हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला सतही वफ्द की मुलाकात हुई। पंजाब में बच्चों के कैंसर के इलाज और ट्रेनिंग के हवाले से ताउन पर उसूली इत्तेफाक किया गया। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कुर्रा अंदाजी की तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और जर्मन वफद की मुलाकात। वफद की क़यादत जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर के माहिर डॉक्टर स्टेफन माइकल ने की। वफद में कैंसर रिसर्च एंड पेडियाट्रिक इंकैलोजी के माहिरीन भी शरीक थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में जर्मन अदारे की मुआवनत को खुशआइंद करार दिया और कहा कि पेडियाट्रिक इंकैलोजी में जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जाएगा। डॉक्टर स्टेफन माइकल ने कहा कि पंजाब में बच्चों के कैंसर के इलाज का मेयार काबिल तहसीन है। जर्मन और पाकिस्तानी अदारों के साथ मुश्तरका तरबियत और रिसर्च से मजीद मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मरियम नवाज ने सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे फेज का आगाज कर दिया। 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुर्रा अंदाजी वजीर आला ने खुद की। पहला ट्रैक्टर तहसील अटक के राजा रिफत अब्बास, दूसरा नुजहत परवीन और तीसरा मियां नसीर का निकला। वजीर आला ने कुर्रा अंदाजी में ट्रैक्टर हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। सेक्रेटरी ज़राअत ने ब्रीफिंग दी। 7 एकड़ या उससे ज्यादा अराजी मालकान 75 से 125 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर हासिल कर सकेंगे। खुशकिस्मती है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है तो खुशखबरियाँ मिलती हैं। एटमी धमाके नून लीग के दौर में किए गए। मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऐसी इज्जत मिली कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बदल गया। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहती हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा तारीखी है। एक तरफ मुआशी तो दूसरी जानिब अस्करी क़ुव्वत है। खबरियाँ जो है ये आखिर कोई वजह तो है कि जब मुल्क में PMLN की गवर्नमेंट होती है या PMLN लेड गवर्नमेंट होती है तो ये खुशखबरियाँ उसी वक्त मिलती हैं जिसमें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो मुंह तोड़ जवाब दिया जिसको दुनिया ने तस्लीम किया। ऐसी इज्जत दी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मकाम जो है वो बदल गया। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया। पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर किया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि एक मुआशी कुव्वत है और एक जो है वो अस्करी कुव्वत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रहा हूँ। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का है। सियासतदानों के आपस के इख्तिलाफात आवाम को रिलीफ देने में दीवार नहीं बनने चाहिए। हुकूमत छोटे ज़मींदारों के कर्जे मुआफ़ कराए, उन्हें बिला सूद कर्जे दे। हुकूमत सैलाब ज़दगान के बच्चों की फीसियों और बिजली के बिलों में रियायत दे। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि सऊदी अरब का दिफा मजबूत हो। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। सैलाब आया है जिससे पूरा पंजाब इफेक्ट हुआ है। इस वक्त तकरीबन 45 लाख लोग पंजाब से मुतासर है। उनको राशन पहुंचाए, उनको बिस्तरे पहुंचाए, उनको चारपाइयाँ पहुंचाए, उनको मेडिसिन पहुंचाए। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हुकूमत इन लोगों के ज़री कर्ज़े माफ़ करे, ज़री टैक्स माफ़ कर ले। इन छोटे ज़मींदारों को बिला सूद ज़री कर्ज़े दे दे। जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम सारे मुत्तफ़िक हो गए कि नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, इसी तरीके से ऐसे आपात से भी एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत निपटा जाए कि आपने यहाँ से खान पे एतमाद किया है, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
सदर आसिफ अली जरदारी का काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरान ब्रीफिंग सदर जरदारी को बताया गया कि 118 ममालिक की तिजारत से मुंसलिक ट्रेड जोन में ईवी गाड़ियां, बैटरी, सोलर पैनल्स और हाईटेक मसनूआत बरामद की जाती हैं। इसी बारे बात करते हैं, हमीद सुमरू हमारे साथ है। हमीद, बताइए इस बारे। जी हाँ, सदर आसिफ अली जरदारी ने काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा किया है और सदर का इस्तकबाल काशगर के कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी याओ नंग ने किया। इस हवाले से सदर को जोन के कयाम और तरक्की के बारे में ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि काशगर फ्री ट्रेड जोन 3.5 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और जोन में वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक, प्रोसेसिंग, कस्टम्स और एयर फ्लीट की सहूलियात जो है मौजूद है और जोन की तिजारत दुनिया के 118 ममालिक तक फैली हुई है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि जोन से ईवी गाड़ियां, बैटरियां, सोलर सेल्स और हाईटेक मसनूआत जो है वो बरामद की जाती हैं। सदर को बताया गया कि जोन सड़क, रेल और फिजाई रास्तों से एशिया और यूरोप से मुंसलिक है। जोन का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और जोन जो है वो सुस्त पोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान और ग्वादर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस सदर ने जो है वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के जो स्टॉल्स हैं उनका भी मुआयना किया और सदर को डिजिटल ट्रेड सेंटर और ई कॉमर्स नुमाइशगाह के बारे में भी आगाह किया गया। सदर को उज़्बेकिस्तान जो है और किर्गिज़स्तान के ताउन से बनने वाले। शुक्रिया हमीद सुमरू, बता रहे थे आप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक और वार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा की तजदीद के लिए $1 लाख की शर्त आयद कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस हुक्मनामे से सबसे ज्यादा भारतीय ही मुतासर होंगे। राहुल गांधी ने इस तब्दीली का जिम्मेदार भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को करार दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले से भारत शदीद मुतासिर। अमरीका के H-1B वीजा पर टैरिफ आयद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए H-1B वीजा की तजदीद पर सालाना $1 लाख फीस आयद कर दी। सदारती एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि इस वीजे का बहुत सी कंपनियां और स्किल्ड वर्कर्स गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब बगैर फीस की अदायगी के वीजा नहीं दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वीजे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा और एप्पल कर रही थीं। इन कंपनियों में ज्यादातर तकरीबन 70% भारतीय वर्कर्स हायर किए जा रहे थे। सदारती ऑर्डर के बाद 21 सितंबर से इन कंपनियों को ऐसे वर्कर्स को हायर करने के लिए $1 लाख अमरीकी सरकार को देना होंगे। उधर सदर ट्रंप के ऑर्डर के बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद हो रही है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि ये सब एक कमजोर वज़ीर-ए-आज़म की वजह से है। दूसरी तरफ सार्फिन इस पाबंदी को बिलवास्ता भारतीय शहरियों पर वीजे की पाबंदी तस्वुर कर रहे हैं और अमेरिका में रिहाइश पजीर भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। वज़ीर राना तनवीर हुसैन की शेखपुरा में राना उसामा शहीद के घर पर आमद हुई। पाक फौज के जवान राना उसामा वज़ीरिस्तान में शहीद हुए थे। वफाकी वज़ीर ने इजहार ताज़ियत किया। राना तनवीर का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान के होते हुए किसी की जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख भी सके। दहशतगर्दी पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। दहशतगर्दी की मौजूदा लहर बानी PTI की पॉलिसीज़ का नतीजा है। दहशतगर्दों को जेलों से निकाला और पेशावर में आबाद कर दिया गया। PTI को होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान है तो ही सियासत है। पाकिस्तान है ने उस वक्त तक साडा मुल्क जिहड़ा अल्लाह ताला कोई महफूज रखे, कोई किसी की जरूरत ही नहीं, कोई नाली अख नाल ही साडे हाल रखी। मैं समझना और तुहाडे वर्गे जिहड़े पेरेंट्स है जिन्हां दे ये सबर का जज्बा होए और जिहड़े अपने बच्चों को इस वास्ते भेजते हैं कि शहीद हो जान या गाजी हो जान, जिन्हें का ये जज्बा है वालदैन दे उन्नी देर तक अल्लाह ताला दी फजल दे नाल साडी मुल्क नूं और साडी कौम नूं कोई नहीं शिकस्त दे सकदा। बहुत वड्डी सादत है। चाहे शहीद का तो बहुत ही रुतबा है और साढ़े वास्ते कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस मुल्क वास्ते, अपनी कौम वास्ते, अपने बच्चों वास्ते, अपने आने वाली नस्लों वास्ते। हमारी फौज पाकिस्तान में जज्बा है शहादतों का और कुर्बानी देने का। मैंने बताया उस वक्त तक अल्लाह ताला के फजल से कोई भी पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सऊदी अरेबिया के जहाँ तक तल्लक है उनके साथ हमारे बड़े दरीना और गहरे तल्लुकात हैं, बरादराना तल्लुकात हैं और हम एक ऐसे रिश्ते में जुड़े हुए हैं जिसका पाकिस्तानी पूरी कौम बड़ी जज्बात, अच्छे जज्बात रखती है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के खिलाफ जारी गुमराहकुन प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया है और अपनी बेटी को मीडिया के सामने HV वैक्सीन भी लगवाई।
کہتے ہیں کہ رب کی رضا کے لیے میں اکلوتی بیٹی کو سامنے لے کر آیا ہوں. کوشش ہے کہ ملک کی ہر بیٹی کو یہ ویکسین لگائی جائے. راشد صدیق کی رپورٹ. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا HPV ویکسین کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کا زبردست جواب. کراچی میں ٹیپ آفس میں خود اپنی بیٹی کو میڈیا کے سامنے ویکسین لگوائی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میری فیملی سے کوئی کیمرے کے سامنے نہیں آیا لیکن رب کی رضا کے لیے اکلوتی بیٹی کو لے کر آیا ہوں. کوشش ہے کہ یہ ویکسین ملک کی ہر بیٹی لگوائے. میں نے یہ میرے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے, مشکل کام تھا, تو ہم نے یہ اللہ رب کی رضا کے لیے کیا ہے. صرف اس والی بات کو, اس عمل کو, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے شاید کوئی ایسا نیگیٹو ذہن پازیٹیو ہو جائے اور وہ ویکسین کروائیں. انہوں نے کہا کئی اسلامی ملکوں سمیت پاکستان دنیا کا 151واں ملک ہے جہاں یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے. افواہوں کی وجہ سے کوئی ایک جان بھی گئی تو یہ بڑا نقصان ہوگا. قوم کی بیٹی اگر ویکسین لگانے سے رہ جائے اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. ان کا کہنا تھا پاکستان میں موجودہ نظام کے تحت ہر پاکستانی کا علاج نہیں ہو سکتا, ہمیں قوم کو مریض بننے سے بچانا ہوگا. کیمرہ مین نادر احسن کے ساتھ راشد صدیق, GNN کراچی. سوشل میڈیا پر بنگلے, لگژری گاڑیوں, دولت اور زیورات کی نمائش کے خلاف FBI اب سرگرم ہو گیا ہے. انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ کو بھی ریڈار پر رکھ لیا ہے. اہل سرور جو ٹیکس گوشواروں سے غائب ہیں, FBI نے ان کے خلاف بھی ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے. آپ رپورٹ دیکھیں. FBI نے ٹیکس چوروں کے خلاف شکنجہ کس لیا. ذرائع کے مطابق FBI نے 1 لاکھ ایسے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے جو شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں مگر ان کا ٹیکس ریکارڈ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے. بنگلوں, زیورات اور تقریبات میں بیجا نمائش اور سوشل میڈیا پوسٹ ثبوت بن چکی ہیں. FBI نے بیش قیمت سوٹ, فیشن شو طرز کی شادیوں کا بھی نوٹس لے لیا. جس شخص نے اپنی آمدن ظاہر نہیں کی تو FBI کا خودکار نظام حرکت میں آئے گا. گزشتہ برس کے ریٹرنز کا اس سال میں موازنہ ہوگا اور 80% گوشواروں کا آڈٹ بھی کیا جائے گا, لیکن وہ افراد جو بر وقت اپنے گوشوارے اپڈیٹ کر لیں گے انہیں ریلیف مل سکتا ہے.